ہوا امام تمہارا نماز میں، زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں، ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں، مائے خدا کا گھر بڑکا نور کا وہ شب قدر کی سحر، پیش خدا وہ سجدے شیر خدا کا سر، اور حایت غزال کی ضربت وہ فتح، فوائے خون کے زخم جبی سے نہا کے، فوائے خون کے زخم جبی سے نہا کے، سجدے میں آپ رب الہی کیا کیے، سجدے میں آپ رب الہی کہا کیے، سر پیٹ مومنوں سر ہے سر ہوا دونی، ایمان کے گلزار انور ہوا دونی، سوچو تو فرد شاہ کا کیوں کر ہوا دونی، ارے لکھا ہے منظر سرے اطہر ہوا دونی، زہران بال بولے نبی ننگے سر ہوئے، زہران بال بولے نبی ننگے سر ہوئے، ارے تم بے امام اور حسن بے پدر ہوئے، تم بے امام اور حسن بے پدر ہوئے، لکھا ہے جب دنی ہوا فرض مرتضیٰ، سدرا سے جبریل کے جبروں نے قبول اٹھا، کی سروں سے زینب کلثوم نے ردا، چلا کے بھائیوں کو کاری غضب ہوا، سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا، سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا، وہ بولے پیٹ کر قتل مرتضیٰ ہوا، وہ بولے پیٹ کر قتل مرتضیٰ ہوا، وہ بولے پیٹ کر قتل مرتضیٰ ہوا، دوڑے یہ گھر کے جانب مسجد ہونے کے ساتھ، ڈوبی امیدوں میں ملی کشتی نجات، ماتھے پہ خون باپ کا مر کر کہی یہ بات، ہے اٹھایا قبلہ کعبہ پہ کس نے ہاتھ، رلوایا نانا جان کو دار السلام میں، رلوایا نانا جان کو دار السلام میں، دل باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام میں، دل باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام میں، ناگا نمازیوں کا آگے کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی ہے پسر، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر، لیکن جبھی کے زخم پہ رومال باندھ دو، لیکن جبھی کے زخم پہ رومال باندھ
لیکن عزیزان گرامی، یہ تو مولا کائنات ہے جنہوں نے اپنی جان دے کر کے، شہادت دے کر کے، اللہ کی راہ میں قربانی دے کر کے اور اپنے آپ کو کامیاب بنا رہے ہیں اور جو فرما رہے ہیں۔ لیکن دنیا میں آپ دیکھیں، اگر کوئی پڑھ لکھ کر کے آگے بڑھ گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، یا اپنے بچوں کے لیے کوئی کام کر گیا، اچھا کام، گھر، دکان، مکان، جو بھی اس طرح کی ترقی کر کے جب گیا اور دنیا سے گیا، تو سب جاننے والے، ماننے والے، گھر والے، خاندان والے یہی کہتے ہیں کہ بڑی کامیاب زندگی گزار کے گئے، مرحوم بڑے کامیاب رہے اور بڑا کام کر کے گئے، بہت سارے کار خیر کر کے گئے مثال کے طور پر، اور اپنے بچوں کو ایک عالی مقام دے کر کے گئے، ترقی کرا کے گئے۔ یہ ساری چیزیں تو معلوم ہوا کہ دنیا کی ترقی میں اور دنیا کی کامیابی میں اور مولا کائنات کی کامیابی میں بڑا فرق ہے۔ ہم محل بنا کر کے، ہم ترقی کر کے اپنے آپ کو کامیاب محسوس کرتے ہیں، مگر مولا کائنات ایسی شخصیت ہے جنہوں نے شہادت دے کر کے کعبے کی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ عزیزان گرامی، آج آپ دیکھیں، آپ ایران کے لیے لے لیجئے، مولا کے پیروکار تھے، مولا کے اطاعت گزار تھے، عجب نہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہو کہ میں جا رہا ہوں تو کامیاب ہو کر کے جا رہا ہوں۔ ایک سوال پڑھ دے۔ عزیزان گرامی، کامیابی ہم لوگ کے محاورے میں کامیابی کہتے کسے ہیں، ترقی کہتے کسے ہیں؟ اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب ہے، اور اگر نام نہ لیا جائے تو اس کا مطلب وہ ناکام بنا ہے۔ سلام پڑھ دے محمد اگر نام اسے لیا جا رہا ہے، لوگ اسے
कहीं कोई मुसीबत आन पड़ी, हुकूमत चलाते थे, चूंकि नाहिद थे, हुकूमत चलाते थे, लेकिन जब कोई मसला फंस जाता था तो फिर चारों हाथ पर चित हो जाता था। अब कहाँ भाग के आते थे? मौला मुश्किल कुशा के पास आते थे, या मौला गजब हो गया, जैसे वो औरत का वाकया, या वो शराबी शराब की क्या गिरफ्तार करके आया और आने के बाद मुश्ते मदी हुई है और बरसरे दरबार ऐलान हुआ कि इसके ऊपर हद जारी की है, कोड़े बरसाए गए। और उसके बाद जब सजा मुअय्यन हो गई, मुअय्यन होने के बाद दरबार भरा है, सारे लोग पूरी उम्मत मुस्लिमा मौजूद है, जाहिर है कि हुकूमत के कारिंदे भी मौजूद हैं, पढ़ी लिखी शख्सियतें हैं, मगर आखिरी ख्वाहिश पूछी गई कि बताओ क्या काम है, कुछ कहना चाहते हो? कहाँ कहना चाहता हो? कहने लगे तुमने शराब पी है, मैंने सुना। कहा सुना नहीं, मैंने पिया है। 3 मरतबा तकरार किया, कहा हाँ मैंने पी है, शराब मैंने पी है, शराब पी है। कहा तुम्हारे ऊपर हद जारी होगी। कहा बेशक मैंने शराब पिया है, हद मेरे ऊपर जारी होना चाहिए, मगर सबसे पहले हद उसके ऊपर जारी होना चाहिए जिसकी दौरे हुकूमत में इस्लामी मुल्क में शराब आई है, और अगर मुल्क के अंदर शराब आई है तो पीने वाला खतावार कम है, लाने वाला खतावार ज्यादा है। सवाल पढ़ने मोहम्मद अजीब मसला ला के छेड़ दिया। उसने कहा जब इस्लामी मुल्क में, इस्लामिक कंट्री में शराब आ गई, चूंकि हराम है, हद इसके ऊपर मुअय्यन है, तो आई कैसे? जिसकी दौरे हुकूमत में आई है शराब, पहले सजा उसे मिलनी चाहिए। अब तारीख कहती है कि पूरे मजमे पे सन्नाटा छा गया, अब दाएं बाएं देख रहे कुछ नहीं। ऐसा लगता था, तारीख लिखते ऐसा लगता था जैसे इनके सरों पे परिंदे बैठे हो, टायर बैठे हो, हिले के टूट जाएंगे, हिले के टूट जाएंगे। मौलाए कायनात क्या खबर थी? मौलाए कायनात का एक वाहिद शख्स मौलाए कायनात जिनका दरवाजा मस्जिद में खुलता था। मौलाए कायनात आए, इमाम हसन भी साथ है और इमाम हुसैन भी। देखा मजमे में सन्नाटा छाया गया, क्या बात है? कहने लगे या मौला इसने शराब पी है, और शराब के आलम में ये बार बार कह रहा मैंने शराब पिया है। कहा फिर सजा देते क्यों नहीं? कहने लगे सजा देने के लिए तो तैयार है, मगर इसने अजीब शर्त रखी है। कहा सजा वो दे जो कभी शराब न पिया हो। क्या कहा? सजा वो दे जो कभी शराब न पिया हो। चुपचाप है। मौलाए कायनात आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद कोड़े को लेते हैं, एक हाथ इमाम हसन पकड़ते हैं, बायां हाथ इमाम हुसैन पकड़ते हैं, और उसके बाद इमाम आगे बढ़ते हैं, कोड़े को लेके आगे बढ़ते हैं, सजा देना चाहते हैं, मगर अब कोई जवाब नहीं दे रहा है, और मौलाए कायनात ने उसे सजा दी। अब सजा देने के बाद अजीजा ने गिरामी मौला की निगाहें देख रही थी, आने वाले वक्त में लोग क्या क्या कहेंगे। आखिर खुद मौला सजा दे सकते थे, इसलिए कि मौला के सामने तो कुछ नहीं बोला, कोई शर्त नहीं लगाई, मगर एक हाथ इमाम हसन से पकड़वाया, एक हाथ इमाम हुसैन से पकड़वाया, और लोगों के दरमियान ये साबित किया। कहा देखो सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे हसन और हुसैन भी मासूम है। शराब को देखना, शराब को पीना दूर की बात है, शराब देखी तक नहीं है। सलवात पढ़ते हुए मोहम्मद तो हमारे और मौलाए कायनात ने सजा दी। सजा देने के बाद हंसी खुशी सजा लेके चला गया, सजा खा के चला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जाहिरी तौर पर मुसलमान थे, मगर उनका किरदार, उनका फेल, उनका अखलाक इस्लामी किरदार से नहीं मिलता था। अपना भरे दरबार में मुजरिम हो करके और इस तरह से दावा कर दे। अज़ीज़ान गिरामी मौलाए कायनात वाकई सब कुछ जानते थे, और गालिबन सन 40 हिजरी में रमजान मुबारक में इमाम की शहादत हुई। रमजान मुबारक का चांद जैसे ही नमूदार होता है, इमाम अली मकाम को चैन और सुकून नहीं होता, बार बार उस वक्त का इंतजार करते हैं। यही अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम जब बैठा था लोगों के साथ जा रहा था, मौला
हमराह बैठे हुए थे, कहने लगे जानते हो कौन जा रहा है? कहा ये अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम है। कहा ये अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम है। कहने लगे और कहा ये मेरा कातिल है। मौला ने क्या फरमाया? ये मेरा कातिल है। जाहिर है कि जब पता चल गया कि मेरा कातिल है तो खुद ब खुद आवाज उठेगी मौला, जब आपको ये पता है पहले क्या किया? कहा बैत तो नहीं तोड़ेगा, बैत तो नहीं तोड़ेगा, बैत तो नहीं तोड़ेगा। 3 मरतबा बैत मांगने, तो एक मरतबा बार बार कहता रहे मौला मैं बैत नहीं तोड़ूंगा, बैत नहीं तोड़ूंगा, बैत नहीं तोड़ूंगा। और जब तीसरी मरतबा इमाम ने कहा तो मरतबा अपना खंजर निकाल के अपने शिकम में रखा, शिकम में रखा। कहा मौला आप हुक्म दे तो अपने शिकम को चाट कर। इस कदर इमाम को चाहता था, इस कदर इमाम से मोहब्बत करता था। इसीलिए हम दुआ करते हैं कि पालने वाले हमको आखिरी दम तक मोहब्बत अहले बैत के ऊपर बाकी रखना। एक सलवात पढ़ दिया मोहम्मद और आले एक और सलवात पढ़ दिया कोई बात नहीं। जब इस तरीके से मोहब्बत देखिए दो तरह की है, एक तो अंधी मोहब्बत है और एक मार्फत के साथ मोहब्बत है। अगर मार्फत के साथ मोहब्बत है तो हमेशा बाकी रहेगा, और अगर यूं ही है तो जाहिर है कि आज यहाँ कल वहाँ चला गया। तो मौला ने फरमाया कि ये मेरा कातिल है। चाहने वाले बैठे तो क्या मौला जब आपको पता है कि आपका कातिल है तो आप इसे सजा क्यों नहीं देते? फिर मौला ने क्या फरमाया? कहने लगे फरमाया कि मेरे सच्चे नबी ने फरमाया है कि ये मेरा कातिल है, ये नहीं कहा कि मैं उसका कातिल हूं। क्या फरमाया मौला? कहा मेरे सच्चे नबी ने फरमाया है कि वो मेरा कातिल है, ये नहीं कहा कि मैं उसका कातिल हूं। उसने कहा मौला मगर ये जाहिर है कि आपको पता है, आप देखो मुख्तलिफ जवाब देते हैं। फिर कहा इसे सजा होनी चाहिए। कहा फिर वही दोहराया मौला ने, कहा कि मेरे सच्चे नबी ने फरमाया कि मेरा कातिल है। कहा फिर उसको कोई सजा दीजिए। कहा अभी उसने जुर्म किया ही नहीं है, सजा किस बात की है? इस तरीके से अलग अलग मुख्तलिफ जैसे जैसे लोग सवाल करते रहे मौलाए कायनात जवाब देते रहे और उसके बाद चला गया। तो जो हमारा ऐसा नहीं कि मौला को मालूम नहीं था, मौला को मालूम था कि यही मेरा कातिल और मुझे कत्ल करेगा। और अजीजों पूरी तारीख है कहाँ से बहका जोधा बिन अशअस जिसके जाल में फंसा, जिसकी मोहब्बत में गिरविदा हुआ और फिर वो तलवार पूरा वाक़या है। तलवार जो है वो जहन में बुझाई गई बहुत दिनों तक, और उसके बाद उसने शर्त रखी, मैं बच्चों की अर्ज करते हुए उसने शर्त रखी, कहा कि जो है वो मैं तुमसे शादी उसी वक्त करूंगी जब तुम मौला को फौरन बिगड़ जाए। उसने कहा ये मुमकिन नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे चक्कर में मौला को, मेरा मौला है मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये जैसे जैसे शिद्दत बढ़ती गई, जैसे जैसे शिद्दत बढ़ती गई, आखिर में यह आमादा कत्ल हो जाता। रिवायतों में कि नमाज शब का आदी था, मुस्तकिल नमाजें पढ़ता था, लेकिन ये कैसे बहका। और उसके बाद और बहकता है, बहकने के बाद फिर इमाम को वो वक्त आता है कि ये फेल अंजाम देता है। फिर औरत ने क्या कहा? कहा जब तू मौलाए कायनात का नहीं है, जो कायनात के मौला हैं, तो तू मेरा क्या होगा? मालूम हुआ कि दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। और जो हमारे अजीजा ने ग्रामीण एक एक फजीलत इमाम की, एक एक चीज़ें इमाम ने लोगों को समझाया,
مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے جو لوگ دولت جمع کرتے ہیں اپنے گورنر سے کہا، فرمایا کہا دیکھو گورنر بن کے جا رہے ہیں تو ملنے کا 2 وقت ہے، کہا ایک وقت ایسا رکھنا جب غربا اور مساکین ملے، اور جب غربا اور مساکین کے ملنے کے وقت آئے تو اپنے چہرے کو نقاب کر دیں، اور عمرہ سے ملنا اس اعتبار سے ملنا۔ پوچھا مولا کیوں؟ کہنے لگے اگر تم اپنا چہرہ کھول کے رکھو گے تو ممکن ہے کہ لوگ تمہیں گورنر سمجھ کر کے اپنی حاجت تم سے نہ کر سکیں، لہذا تم جو ہے وہ ملنے کا وقت رکھنا۔ اور عزیزہ نگرامی ایک چیز مولا سمجھا کے اور کہا سنو، جس گھر سے دھواں نہ اٹھے سمجھ لینا کہ اس گھر میں کھانا نہیں پکا، سمجھنا کہ اس گھر میں کیا واقعی مولا سب کے مولا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ شیعوں کے گھر میں، یہ نہیں کہا مسلمان کے گھر میں، ظاہر مسلمان بھی تھے، شیعہ بھی تھے، چائنے والے بھی تھے، کہا جس گھر سے دعا نہ اٹھے سمجھنا کہ اس گھر میں کھانا نہیں پکا۔ کیا کیا چیزیں، اور کہا میں نے سنا ہے کہ تم ابن عباس و عالم خط لکھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ تم بیت المال سے پیسے خرچ کر رہے ہو، اور اس سے باز آ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ کہا میں گورنر ہوں، یہاں کا مالک ہوں، مجھے حق ہے کہ میں خرچ کروں۔ مولا کائنات دوبارہ کیا لکھتے گا؟ کہا باز آ جاؤ ورنہ میری تلوار وہی فیصلہ تمہارے ساتھ کرے گی جو دشمن ہے۔ کون ہے دنیا میں؟ کوئی ہے حکومت کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے مولا؟ کاش کہ دنیا کا کوئی حکمراں اس بات کو مان لیتا اور اس بات کے اوپر عمل کرتا ہے۔ ایک ایک چیزیں مولا کائنات نے تعلیم دیا، خود اپنی پشت کے اوپر غلہ رکھ کر کے غریبوں اور مسکینوں میں پہنچاتے ہیں۔ فرمایا مولا نے کہا اگر ذخیرہ ہو رہا ہے تو اس کو یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ کہا اگر بیت المال سے تم نے مال جمع کیا ہے تو یقین جانو گھر بنوایا، محل بنوایا ہے تو یہ یاد رکھو کہ 2 محل بنوایا ہے، ایک دنیا میں بنوایا ہے اور ایک جہنم میں بنوایا ہے۔ کیا کہا؟ ایک دنیا میں بنوایا ہے اور ایسے ہی ایک جہنم میں بنوایا ہے۔ اور اپنے پیسے اپنی کمائی سے اگر جمع کیا تو خیر اس میں کچھ کہنا نہیں ہے، مگر یاد رکھنا محل ہوگا، گھر ہوگا، مگر اسی گھر سے، اسی محل سے تمہاری میت نکالی جائے۔ کیا کیا مولا نے فرمایا ہے، درس دیا ہے۔ عزیزہ گرامی، کائنات کے مولا، سب کے مولا ہے، چرند پرند سب مولا مانتے تھے، سب کی حاجت روائی کرتے تھے۔ عزیزو، یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، امام اپنی شہادت کے منتظر ہیں، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ تمہاری شہادت ماہ مبارک رمضان میں ہوگی، عالم عبادت میں ہوگی، عالم سجدہ میں ہوگی۔ اور تاریخ کہتی ہے حذیفہ یمانی جب ان کو پتہ چلا اسی رمضان مبارک میں امام کی شہادت ہوگی تو اپنے جوانوں کے ساتھ پہرنا شمشیر لے کے امام کے گھر کا محاصرہ کیے تھے، بار بار پہرے میں لگے تھے۔ عزیزو، وہ تاریخ آئی جس کو 19ویں شب قدر کہتے ہیں، مولا کی شہادت کے ایام ہے، خوفزدہ ہونا چاہیے، آسمان گریا کر رہا ہے، فرشتے رو رہے ہیں، ملک رو رہے ہیں، قیامت کے منظر ہے۔ کیسے ظالم تھے، کیسے مسلمان تھے جو ماہ سیام میں مولا مشکل کشا کو قتل کیا، سب کی حاجت روائی کرتے تھے، سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتے تھے اور پہن رہے تھے، آواز گئی کانوں میں، صحن خانہ میں پہن رہے تھے مولا کائنات، ام کلثوم کے افطار کیے اور پہن رہے تھے۔ ام کلثوم فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بابا کو اکثر میرے ہاں افطار کرتے تھے، لیکن جس دن شہادت کی دن
कहती है कि 18 रमजान मैंने अपने बाबा को बहुत मुस्तैद देखा, बहुत बेचैन देखा, बहुत बेकरार देखा, सहर खाना में टहल रहे हैं और बार बार आसमान की तरफ निगाह कर रहे हैं। अभी कितनी रात बाकी है, सहर का वक्त हुआ, सहर का वक्त हुआ। आवाज़ नहीं कानों में कि जो है वो तलवारों की आवाज़ आ रही है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा देखो बाहर कौन है? कहा है ऐ बाबा, चाहने वालों को हुजूम है, हुज़ैफा है जो अपने साथियों के साथ यहाँ मौजूद है, शमशीर मरहना लेके पहरा दे रहे हैं। एक मौका मौलाए कायनात हुज़ैफा को बुलाते हैं, कहा हुज़ैफा ये क्या कर रहे हो? कहा मौला मैंने सुना है, मुझे मालूम है किसी महीने में आपकी शहादत होने वाली है, मैं पहरे पे लगा हूँ, किसकी मजाल है जो आपकी तरफ निगाहें उठा के देखे? अजीज़ और तारीख कहती है मौलाए कायनात ने हुज़ैफा को करीब बुलाया, कहा हुज़ैफा जानते हो मैं कौन हूँ? एक मरतबा नजर झुका ली, कहा मौला आप मेरे इमाम हैं, कहा तो मैं हुक्म दे रहा हूँ कि वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, यहाँ रहने को हुक्म नहीं है। हुज़ैफा मजबूर होके अपने साथियों, अपने जवानों के हमरा अपने घर वापस चले जाते हैं। मगर जब जैसे घर के अंदर पहुंचे तो क्या देखा कि उनकी ज़ौजा है जो पाप रहना सहने खाना में फिर रही है, परेशान है। एक मरतबा हुज़ैफा को देखा, तड़प कर रोने लगी, कहा हुज़ैफा तुम मौला के साथ छोड़ के चले आए हो, मौला को तनहा छोड़ के चले आए। एक मरतबा हुज़ैफा नम आंखों से कहते हैं ऐ ज़ौजा मैं तो तैनात था मगर मौला ने मुझे भेज दिया है। कहा हुज़ैफा तुम घबराओ नहीं, तुम वापस जाओ, मौला का हुक्म था, मौला मेरे इमाम है, मैं उनके हुक्म को टाल नहीं सकता था, इसलिए मैं वापस चला आया हूँ। अजीज़ और तारीख कहती है हुज़ैफा इबादतों में मशगूल हो गए और उसके बाद इबादत करते करते एक मरतबा गुनूकी के आलम में चले जाते हैं और ज़ौजा है जो जग रही है, बार बार उसे चैन नहीं है। एक मरतबा उसके कानों से आवाज़ टकराती है, कद कतला अमीरुल मोमिनीन वे सुनना था। एक मरतबा हुज़ैफा के शाने को जग उठती है और कहती है हुज़ैफा क्या तेरे कान में कोई आवाज़ नहीं जा रही है? एक मरतबा हुज़ैफा घबरा के उठे तो क्या देखा, आंधियां चलना शुरू हो गई है। एक मरतबा आवाज़ गूंजी, कद कतला अमीरुल मोमिनीन, इमाम अमीरुल मोमिनीन कत्ल किए गए। अजीज़ और तारीख कहती है एक मरतबा पाप रहना दौड़े तो क्या देखा, मौलाए कायनात के ऊपर सर के ऊपर ज़रबत लगी है। इस कदर ज़ख्म हो गया था कि मस्जिद की तकरियों को अपने सर पे डालते थे, तड़प तड़प के मेरा मौला रो रहा है। अजीजों अभी ताबूत निकलने वाला है, आप मौला की ज़ियारत करेंगे, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। अजीजों ये अजीब गम है, अजीब गम है, कायनात का मौला हमारे दरमियान से उठ गए हैं। अजीजों तारीख कहती है इमाम हसन ने नमाज तमाम कराई और सहाबियों का हुजूम है। इमाम आली मकाम को इमाम हसन और इमाम हुसैन लेके चलना चाहते हैं। जब सब मौलाए कायनात के सब को इमाम हसन ने देखा, आवाज दे बाबा मेरी कमर टूट गई, बाबा बाबा मेरी कमर टूट गई। अजीज़ों मौलाए कायनात को लेके चलते हैं। कूफे के अंदर कोहराम बर्पा हो गया है, कूफे के अंदर कोहराम बर्पा है, तमाम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं, मलक रो रहे हैं। जैसे जैसे करीब पहुंचते हैं अजीज़ों तारीख कहती है जनाब ज़ैनब में कुलसूम जब
سوائے مظلوم کربلا کے عزیزوں آپ آمادہ ہو گئے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے مولا کائنات کا تابوت آنے والا ہے عزیزوں مولا کائنات کی شہادت ہوتی ہے جرا بلایا گیا جرا نے جواب دے دیا طبیب نے جواب دے دیا کہا زخم اتنا گہرا ہے کہ اب بچنا مشکل ہے ان کے لیے دودھ اکٹھا کیا جائے عزیزوں تاریخ کہتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے کوزوں میں دودھ لے کے آنا شروع ہو گئے بہت سارے دودھ جمع ہو گئے عزیزوں مگر وہ گھڑی آتی ہے جب مولا کائنات رخصت ہو جاتے ہیں عزیزوں جنازہ تیار ہو کے جب نجف کی طرف چلتا ہے عزیزوں بستہ اتارا ہے عزیزوں زیارت کرے جب یہ جنازہ تیار ہو کے جانے لگا اور دفن کر کے جب واپس آ رہے تھے تو ایک نابینا ہے جو رو رہا ہے امام حضرت امام حسین نے پوچھا بھائی کیا بات ہے ایک مرتبہ آواز دیتا ہے ایک غریب تھا جو غریب کے پاس آتا تھا آج 3 دن ہو گیا ہے وہ میرے پاس نہیں آیا ہے ایک مرتبہ یہ سننا تھا امام حضرت امام حسین تڑپ جاتے ہیں کاش وہ آنے والا کوئی اور نہ تھا وہ میرا بابا علی مرتضیٰ تھا ظالموں نے شہید کر دیا ہے آج اس کے جنازے کو میں نے دفن کر دیا ہے ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا ہے اے میرے لال مجھے اس کی قبر پہ پہنچا دو عزیزوں نابینا کو قبر پہ لے جایا گیا نابینا تڑپ تڑپ کے رونے لگا اے مولا اب میرا کوئی اور مددگار نہیں کیا
नमाज पढ़ती है नौहाली शहीद हुए, अली शहीद हुए। नमाज पढ़ती है नौहाली शहीद हुए, अली शहीद हुए। नमाज पढ़ती है नौहाली शहीद हुए, अली शहीद हुए। नमाज पढ़ती है नौहाली शहीद हुए, अली शहीद हुए। लहू में तर हुआ सजदा, अली शहीद हुए, अली शहीद हुए। नमाज पढ़ती है नौहाली शहीद हुए, अली शहीद हुए। खुदा का घर हुआ जख्मी, अज़ान जख्मी है। कुरान पाक का एक बयान जख्मी है। खुदा का घर हुआ जख्मी, अज़ान जख्मी है। कुरान पाक का एक बयान जख्मी है। सदा ये गूंज रही है, अली खुदा हाफिज़। यतीम हो गया काबा, अली शहीद हुए, अली शहीद हुए। नमाज पढ़ती है नौहाली शहीद हुए, अली शहीद हुए। लहू में तर हुआ सजदा, अली शहीद हुए, अली शहीद हुए। नमाज नमाज पढ़ती है नौहाली शहीद हुए, अली शहीद हुए। क़ज़ा के दौर में भी दिल में गुलकशी थी बहुत, अली की ज़ात से दुनिया हरी भरी थी बहुत। क़ज़ा के दौर में भी गुल में दिलकशी थी बहुत, अली की ज़ात से दुनिया हरी भरी थी बहुत। सदा ये गूंज रही है, अली खुदा हाफिज़। उदास हो गई दुनिया, अली शहीद हुए, अली शहीद हुए। नमाज पढ़ती है नौहाली शहीद हुए, अली शहीद हुए। ज़मीनी रोने लगी, आसमानी रोने लगा, अली के हम में खुदा का मकान रोने लगा। ज़मीनी रोने लगी, आसमानी रोने लगा, अली के हम में खुदा का मकान रोने लगा। सदा ये गूंज रही है, अली खुदा हाफिज़। जहार सिमत है गिरिया, अली शहीद हुए, अली शहीद हुए। नमाज पढ़ती है नौहाली शहीद हुए, अली शहीद हुए। झुलसी
लहद में रोती है ज़हरा अली शहीद हुए अली शहीद हुए नमाज पढ़ती है अली शहीद हुए अली शहीद हुए अली के सर को शिकस्त किया है जालिम ने
दीदार करा दो, ताबूत चला कर से ज़ैनब ये पुकारी, मुझे बाबा का दीदार करा दो। Mala, 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 Dar Mala.